के साथ आज टकराया, उसको खत्म कर दिया गया। हेलो, पूरी दुनिया के लिए हमने काम किया, जिन्हों की खातिर अपनी जान दे दी। आज सिख बच्ची हमारी दुपट्टा लेके जा नहीं आ सकती, आज हम कार पहन के नहीं आ सकते। ये कब का हादसा है? ये 3 दिन पहले इन्होंने हरामजादगी की हमारे साथ। बोल रहे करांगे जो करना कर लो, इन्होंने हमारे साथ हरामजादगी की है, अपनी जान दे देंगे, नहीं छोड़ेंगे। इन ककारों के लिए सिख दूसरों की हिफाजत करने के लिए सिख मरते आए हैं। आज अगर अपनी कौम की बात आएगी, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे कृपान 5 ककार जो हमारे सिखों के हैं, सिख बच्ची सिर पे दुपट्टा लेके नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई? आएगी, देखेंगे आप कैसे रोकते हो। हमारी लाश में से निकल के जाना पड़ेगा, देखेंगे आप हमारा मजाक। आज अगर हम चुप कर जाएंगे, मैं कहता हूँ ना, औरंगजेब जब आया था उसने अकबर की जो टॉलरेबल पॉलिसी थी उसको खत्म किया था। उसने दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम को किया था। उसने हिंदुओं में जजिया बहुत करने की कोशिश की गई, उसने हिंदुओं के मंदिर गिराने शुरू किए। आज वही औरंगजेब दोबारा हिंदुस्तान में पैदा हो गया, जो पहले कभी किसी को हिजाब के नाम पे, कभी किसी को ककार के नाम पे, कभी किसी की पगड़ी पे। आज हमारी पगड़ी पे चैलेंज किया जा रहा है, आज हमारी कृपान पे चैलेंज किया जा रहा है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ से लाशें मारी जाएंगी, देख तो हमें कौन छेड़ेगा। नहीं बर्दाश्त करेंगे, यहीं बैठेंगे। सर हेलो, सदामिंदर सिंह जी, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पर पूरे देश के अंदर जो हालात बने हुए ने, मैनू लगता है जो सारा कुछ हो रहा है ये पिछों किसी के इशारे ते किते करवाया जा रहा है सरकारां दे। ये अज इत्थे मुद्दा जम्मू कश्मीर जिहड़ा आया हैरीटेज स्कूल दा, ये अज इत्थे साडा इस तो पहला किते होर स्टेटां विच भी होया शुरू। बिल्कुल, कर्नाटका दे विच भी कहंदे ने उत्थे भी किसी सिख बच्चे नाल इस तरह होया सीगा। हिजाब तो बाद उत्थे सिख बच्ची दे नाल उत्थे भी उहनूं ये गल कही गई है। लेकिन सानू दुख इस चीज़ का है जिहड़ा देश सिखां दी रियामो करम ते मतलब कि आज़ाद होया, अज वो देश के जिहड़े आगू ने वो सिखां दे जिहड़े धार्मिक ककार ने उन्हां ते हमला कर रहे हैं। कुछ दिन पहला दिल्ली विखे भी एक मैट्रो जिहड़ी रेल है उत्थे एक सिख बच्चे नाल भी होया। हाँ, वो भी सारिਆਂ ने देखा दिल्ली मैट्रो दे विच उत्थे बच्चे नूं रोकिया गया ककारां दे करके। ये जिहड़ी सरकार है ये देश वास्ते बहुत खतरनाक है। सारे भाईचारे जिहड़े दुखी ने, किते हिजाब के नाम ते मुसलमान भाईचारे नूं उन्हां नूं परेशान किया जाता है ते अज सिखां दे बच्चों नाल भी इदां ही किया जा रहा, जो बर्दाश्त तो बाहर की गल है। ते ये हालात देश के, मैनूं लगता कि जे सरकार ने जल्दी कोई स्टैंड ना लिया और कानूनी तौर पर पार्लीमेंट दे विच पास करना चाहिए कि किसी नूं कोई हक नहीं गा किसी स्कूल नूं हिंदुस्तान के अंदर कि वो सिखां दे ककारां ते उंगल उठाए। सानूं ककार पहन दा अधिकार ते साडी इत्थों अरदे जी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्डर सानूं दिता होया, असीं किरपान पा सकते हैं, असीं अपने ककारां नूं सामने वास्ते सब कुछ कर सकते हैं, अज दस्तार बन सकते हैं, फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैनूं इस तरह लगता है कि सिखां दी जिहड़ी बहादरी दा इतिहास है, सब तो वड्डी गल है सिखां दी जिहड़ी शानो शौकत है दुनिया के अंदर। आई अमरीका कनेडा और दूसरे देश जिहड़े ने सिखां दी ताकत नूं मनदे ने, सिखां दी सेवावां नूं मनदे ने, वो चीज़ जिहड़ी है मनुवादी सोच नूं प्रवान नहीं है। ये सानूं किसी न किसी तरीके नाल डाउन करना चाहते हैं। वही कारण है मैं तो कहना कि साडे देश के जिहड़े लोग ने ये नंगे हो गए, बेशर्म हो गए, इन्हां दी अपने घर अपनियां बच्चियां जिहड़ियां ने वो चज दा पैरावा नहीं पहनदियां ते सोचते हैं कि सारियां कौमां इदां दियां हो जान। सो ये सन सरदार महेंद्र सिंह जी। मैं कैमरामैन बेनती करूँगा सामने कैमरा लियाओ तो तुसी कैमरामैन बेनती करो थोड़ा अगे आओ, आप वीर ने गलबात करिए। अज जो इतना मुद्दा हैरीटेज का चलता पाया, हरविंदर जी वीर जी, हाँ जी, सरदार अजमीत सिंह जी, जो अज इतने हैरीटेज स्कूल के सारे सिख जथेबंदियां सिख नौजवान इकट्ठे हुए ने ते जो बच्ची के सिर ते दस्तार की गल, चुन्नी की गल चलती है या किरपान की गल चलती है, उन्होंने बारे तुहाडे की सवाल ने या टिप्पणी की? बिल्कुल, तो धक्काशाही हो रही है, धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करेगी कौम। असी इन्हां पिछे लड़ते रहे, अपनियां कुर्बानियां दित्तियां,
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਸੀਂ 4 ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਬੈਠਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ TC ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਪੁੱਛੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ TC ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, TC ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। TC ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ TC ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਨੋਬਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜੀ? ਅਗਰ ਕਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੋਬਤ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ TC ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਗੱਲ? ਅੱਜ TC ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਸਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਆਏ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕੱਲ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 2.5% ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 5% ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਜੀ ਐਕਟ ਉਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਲਪ੍ਰਿਟਨ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਾਗਲ ਸੀ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ TC ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ TC ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਜੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜੰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜਿਸਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਉਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। चलो ठीक, धन्यवाद। आज औरंगजेब का वो राज शुरू हो गया जिसमें ये औरंगजेब कौन है यहाँ पर? औरंगजेब जो देश का परमिंदर सिंह जी, जिसके तरफ से ये ऐसे फरमान जारी किए जाते हैं, जी सर, किया गया उनके हिजाब पे। हाँ जी सरदार परमिंदर सिंह जी, अज जो मुद्दा गरमाया होया हमारी जो पगड़ी है जो हमारी वैसे ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ये ऑप्शनल नहीं है। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हर सिख के लिए ये 5 ਸਿੱਖ मैंडेटरी हैं, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, के बिना नहीं रह सकते। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैंडेटरी है। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ? देखो, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ इतों कढ़िया गया स्कूल दे विचों उस बच्ची नूं बुला के दोबारा उसकी एडमिशन इस स्कूल विच कीता जाए और अग्गों वास्ते इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि बई किसी भी बच्चे नाल इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होएगी, नहीं तो इत्थे एक बड़ा वड्डा अंदोलन खड़ा होएगा जिस वास्ते स्कूल वास्ते भी परेशानी बन जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन वास्ते भी परेशानी बन जाएगी। हले तो कुछ नौजवान ही जिन्होंने पता लगे इत्थे पहुँचे ने, जदों सिख पंथ नूं पता लगेगा भारी गिनती विच लोग इत्थे पुजणगे और इत्थे मोर्चा लगाणगे। मैं फिर दोबारा एक बार स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नूं चेतावनी देना चाहता कि इस मसले नूं जल्दी तो जल्दी नजिट के उस बच्ची नूं दोबारा इस स्कूल दे विच दाखला दिता जाए। सो ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਿਊਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਅਦ TC ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। तो हुण अगे देखांगे अगली रूपरेखा कि सिख जथेबंदियां किहो जिहा रूपरेखा बनाउंदियां ने, किहो जिहा प्रोग्राम करदियां ने। बैठ के दोवें जिहड़ियां धिरां ने, लड़की वाले जिहड़ी स्टूडेंट सी ओह ते जिहड़े इधरों स्कूल वाले ने, बैठ के की हल हुंदा है। सो तदों तक दिओ इजाजत। मैं रिपोर्टर पुष्पिंदर सिंह जम्मू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।